ओम शांति 8 डिसेम्बर 2024 प्रातः मुरली पुनरावृत्ति 13 फेब्रुआरी 2003 अव्यक्त बापदादा मधुबन मुरलीर सारांश वर्तमान निजर दयालु एवं दाता स्वरूप को प्रत्यक्ष कर। वर्तमान निजर दयालु एवं दाता स्वरूप को प्रत्यक्ष कर। आजिर बरदाता पिता निजर ज्ञानदाता शक्तिदाता गुणदाता परमात्मा संदेश बाहक पिला मानकु देखुछंती। प्रत्येक संतान मास्टर दाता होई आत्मा मानकु बाबांक निकटकु आनिबा पई आंतरिकता पूर्वक चेष्टा करुछंती। विश्वरे तो अनेक प्रकारर आत्मा अछंती। सेमानक मध्यरु काहाकु ज्ञानर अमृत दरकार, काहाकु शक्ति दरकार, काहाकु गुण दरकार। तेबे तुम मानक पाखेरे तो सबु संपत्तिर अखंड अर्थात असरंती भंडार अछि। तेणु तुमे माने समस्तंकर मनोकामना पूर्ण करिबा बाला अट। दिनकु दिन समय समाप्तिर पाखापाखि हेउथिबा कारणरू आत्मा माने कोनोसी ना कोनोसी नुआ सहारा खोजिबारे लागिछंती। तेबे तुमे माने सेमानकु नुआ सहारा देबार निमित्त अट। बाप दादा मध्य पिला मानकर उमंग उत्साह को देखि खुशी हेउछंती। गोटिए पटे आवश्यक मध्य अटे एवं द्वितीय पटे उमंग उत्साह मध्य अछि। तेबे आवश्यकता समय रे गोटिए बुंदार मध्य महत्व थाए। तेणु वर्तमान समय रे तुम मानक द्वारा मिलिथिबा प्रभु संदेश रूपी आंजुलीर मध्य महत्व रहिछि। तेबे वर्तमान समय ही तुम मानकर दयालु तथा दाता स्वरूपर प्रत्यक्ष हेबार समय। तुम ब्राह्मण आत्मा मानकर अनादि स्वरूपरे मध्य दाता पणियार संस्कार भरी रहिछि। सेथिपाई कल्प वृक्षर चित्रे तुम मानकु वृक्षर मूल बा चेर रूपरे दर्शा जाइछि। काहेकि ना चेर माध्यम रे ही सारा वृक्ष को सब किछि प्राप्त होइथाए। तुम मानकर आदि स्वरूप देवता स्वरूप अटे, जार अर्थ हैला देवता अर्थात देवावाला। तुम मानकर मध्य कालर स्वरूप पूज्य पदर चित्र रे मध्य तुम मानको वरदान तथा आशीर्वादर दाता रूपरे देखा जाइछि। तेणु तुम मानकर विशेष रूप ही दाता पणियार स्वरूप अटे। तेणु तुमे आत्मा माने वर्तमान समय रे मध्य परमात्मा संदेश बाहक होई सारा विश्वरे बाबांकर प्रत्यक्ष तार संदेश प्रचार करुछ। तेणु प्रत्येक ब्राह्मण संतान निजे निजको चेक कर जे अनादि एवं आदि दाता पणियार संस्कार प्रत्येकंक जीवन रे सर्वदा जाग्रत रूपरे रहुछि त। तेबे दाता पणियार संस्कार थिबा आत्मा मानकर लक्षण हैला से माने केबे भी यही भली संकल्प मध्य करि परिबे नाही जे मोते जदि केही किछि देब तेबे जाई मु देबी, बा केही मो पाई किछि करिले मु मध्य ता पाई करिबी। ना, तुमर भंडार तो सर्वदा एवं समस्तंक पाई खोला रहिबा दरकार। तेणु बाप दादा चारिआडर पिला मानकर दाता पणियार संस्कार को देखुथिले। तेबे से कौन देखिथिबे? समस्ते क्रमान्वୟରେ तो अछंती ना। तेणु केबे भी एभली संकल्प कर नाही जे यही भली हेले जाई मु यही भली करिबी। दाता पणियार संस्कार युक्त आत्मा मानकु सबुआडु सहयोग मध्य स्वतः ही मिलिथाए। ताहा मध्य केवल आत्मा मानक द्वारा नुहे किंतु प्रकृति मध्य समय अनुसारे सहयोगी होई जाए। एहार मध्य एक सूक्ष्म हिसाब रहिछि, जहाँकि जेउ आत्मा माने सर्वदा दाता होइथांती सेमानकु तांकर पुण्यर फल रूपरे यथा समय रे सहयोग तथा सफलता मध्य सहजरे प्राप्त होइथाए।
ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ଦାତା ପଣିଆର ସଂସ୍କାରକୁ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖ। ତାହା ହେଲେ ପୁଣ୍ୟର ଜମା ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏର 10 ଗୁଣା ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇ ଦେବ। ତେଣୁ ସାରା ଦିନ ଭିତରେ ଚେକ୍ କର ଯେ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା, ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା, ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହୋଇ ପୁଣ୍ୟର ଖାତା କେତେ ଜମା କରିଛି। ମାନସିକ ସେବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟର ଖାତା ଜମା ହୋଇଥାଏ। ନିଜର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବି ଦୁର୍ବଳ ଆତ୍ମାକୁ ଖୁସି କରିଦେବା, ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମାକୁ ତାର ସ୍ୱାଭିମାନର ସ୍ମରଣ କରାଇଦେବା, ନିରାଶ ଆତ୍ମାକୁ ନିଜର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ସାହିତ କରିଦେବା, ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଙ୍ଗର ରଙ୍ଗର ଅନୁଭବ କରାଇଦେବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟର ଖାତା ଜମା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଜନ୍ମରେ ଏବେ ପୁଣ୍ୟ ଜମା କରୁଛ, ଯାହାକି ଅଧା କଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ଭୋଗ କରୁଛ ଏବଂ ଆଉ ଅଧା କଳ୍ପ ତୁମମାନଙ୍କର ଜଡ଼ଚିତ୍ର ପାପୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପତିତ ପାବନୀ ହୋଇଯାଉଛ। ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାର ଜମା ହୋଇଥିବା ପୁଣ୍ୟର ଖାତାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେବାର ଉମଙ୍ଗ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ସେବାର ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ସାକାର କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତରିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସେବା କରୁଛ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଭଲ କରିବ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ହେଲା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ସମୟ ସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଚାରିଆଡ଼େ ସେବା କରି ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଲୁଗୁଣାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମା କୌଣସି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିବ ତେବେ କ'ଣ ନ ହୋଇପାରିବ? ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ। କେବଳ ନିଜର ଯୋଗକୁ ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ କର। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଗ ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯିବ ତେବେ ଜ୍ୱାଳା ରୂପକୁ ଦେଖି ଆତ୍ମାମାନେ ଆପେ ଆପେ ଆସିଯିବେ। କାହିଁକି ନା ଜ୍ୱାଳା ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲୋକ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ରାସ୍ତା ଦେଖାଯିବ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଯୋଗ ତ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଯୋଗ ଜ୍ୱାଳା ରୂପ ହେବା ଦରକାର। ସେବାର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ବହୁତ ଭଲ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗରେ ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହେବା ଉପରେ ଏବେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର। ତୁମମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏଭଳି ଝଲକ ଆସିଲେ, ଯାହାକି ତୁମର ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅନୁଭୂତି ହେବାର ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ବିଦେଶରେ ଯେଉଁମାନେ କଲ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ସମୟର ଆହ୍ୱାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସେବା କରିଥିଲେ, ତାର ବିଧି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ସଂଗଠନକୁ ପାଖକୁ ଆଣିପାରିଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୋନ୍ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଣ୍ଟର ଅଲଗା ଅଲଗା ସେବା ତ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବର୍ଗବାଲାଙ୍କର କୌଣସି ସଂଗଠନ କର। ବାପ ଦାଦା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସେବା ତ ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସେବାରୁ କିଛି ନିକଟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ ତିଆରି କରି ବାହାର କର ଏବଂ ସମୟ ସମୟରେ ସେହି ସଂଗଠନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେବା କରିବାର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି କର। ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହିଭଳି ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ ରୂପରେ କୌଣସି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପାଳନା ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବରେ ଯଥାଶକ୍ତି ପାଳନା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ସଂଗଠନ ଭିତରେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ଯଦି ଏହିଭଳି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବି ବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବି। ଏହିଭଳି ଉତ୍ସାହ ଆସିଥାଏ।
ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା ଏବେ ସଂଗଠିତ ସେବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମେହନତ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ବର୍ଗର, ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର, ଜୋନର, ସେଣ୍ଟରର ସେବା ମଧ୍ୟ କରୁଛ। ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ନା କିଛି ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣ। ତେବେ ଘର ଗୃହସ୍ଥ ଭିତରେ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ ଡବଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେବାରେ ଏବଂ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ବହୁତ ଭଲ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦେଖି ବାପ ଦାଦା ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଦେଶର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅର୍ଥାତ୍ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଭୟ କରୁନାହଁ ତ? କାଲିକୁ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ଏଭଳି ଭାବୁନାହଁ ତ? ତେବେ କାଲି ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଉଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହିଁ ହେବ। କାରଣ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ଅଧିକ ହଲଚଲ ହେବ ସେହି ଅନୁସାରେ ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଅଚଳ ହେଉଥିବ। କ'ଣ ଏହା ଠିକ୍ କଥା ନା? ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ ହଲଚଲ ହେଉଛ ନା ଅଚଳ ଅଛ? ଅଚଳ ଅଛ ତ? ହଲଚଲ ଭିତରେ ରହୁନାହଁ ତ? ତେବେ କେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ଅଚଳ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। କ'ଣ ଅଚଳ ରହୁଛ ତ? କାଲି ଯଦି କିଛି ଅଘଟଣ ହୋଇଯିବ ତେବେ ବି ଅଚଳ ରହିବ ତ? କ'ଣ ହେବ? କିଛି ବି ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଛତ୍ରଛାୟା ରହିଛି। ଯେପରି କୌଣସି ବି ଟାୱାର ପ୍ରୁଫ୍ ବସ୍ତୁକୁ ଯେତେ ବି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିଲେ ସେଥିରେ ପାଣି ଲାଗିବ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ବି ହଲଚଲ ହେଉଥାଉ କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ସର୍ବଦା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। କାହିଁକି ନା ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ସମ୍ରାଟ ଅଟ ନା କିଛି କିଛି ଚିନ୍ତା ରହୁଛି କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ? ନା, ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ସର୍ବଦା ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ସମ୍ରାଟ ହୋଇ ଅଚଳ ଅଟଳ ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ରୁହ। ଆସନରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଅ ନାହିଁ। ଯଦି କେବେ ବି ହଲଚଲରେ ଆସୁଛ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଅଚଳ ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ରହୁନାହଁ। କାରଣ ସୋମାନ ରୂପୀ ଅଚଳ ଆସନ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥିତ ରହିଥିବେ ସେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ହଲଚଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାତାମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଆସନ ଉପରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେଟ୍ ହେବା ବସିବା ଜଣାଅଛି ତ? ଆସନ ଟଳମଳ ହେଉନାହିଁ ତ? ବାପ ଦାଦା ତୁମ ସହିତ ଯୁଗଳ ଅଟନ୍ତି। ଯେବେ କି ସ୍ୱୟଂ ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ତୁମ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମର ଡର କ'ଣ? ଯଦି ନିଜକୁ ଏକା ବୋଲି ଭାବିବ ତେବେ ହଲଚଲରେ ଆସିବ। ଯଦି ଯୁଗଳ ହୋଇ ରହିବ ତେବେ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ବି ହଲଚଲ ହେଉନା କାହିଁକି ତୁମେ ସର୍ବଦା ଅଚଳ ରହିବ। କ'ଣ ଏହା ଠିକ୍ କଥା ନା ମାତାମାନେ? ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ଯୁଗଳ ଅଟ ନା? ଏକୁଟିଆ ତ ନୁହେଁ ନା? ଯଦି ତୁମେ ନିଜର ସୋମାନର ଆସନ ଉପରେ ବସି ରହିଥିବ ତେବେ ବାବା ତୁମର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ଯଦି ଆସନରୁ ତଳକୁ ଆସିଯିବ ତେବେ ତୁମ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମ ଉପରେ ରହିବ। ଯଦି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଆଞ୍ଜୁଳି ଦେଇ ଚାଲିବ ତେବେ ସର୍ବଦା ଦାତା ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ରହିବ ଏବଂ ଦାତା ପଣିଆର ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ରୂପରେ ଶକ୍ତି ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ନିଜକୁ ମୁଁ ଆତ୍ମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ଅଟେ ଏବଂ ଏହି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ମୋର କର୍ମଚାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଆତ୍ମିକ ସ୍ମୃତିର ଅନୁଭବ ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ରୂପରେ ରହିଥାଉ। ଏମିତି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଟେ। ନା, ଏହା ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ଦରକାର। ସୁପ୍ତ ରୂପରେ ତ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଜାଗ୍ରତ ରୂପରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସେହିଭଳି ନିଶା, ସେହିଭଳି ଖୁସି ଏବଂ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାର ଶକ୍ତି ଆସିଯିବ। ସେଥିରେ ବହୁତ ମଜା ରହିଛି। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? କାହିଁକି ନା ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ କର୍ମ କରାଇଥାଅ। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଚେକ୍ କର ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ହୋଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରାଉଛି ତ?
ଯେପରି ରାଜା ନିଜର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚଲାଇଥାଏ, ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରାଇଥାଏ, ସେହିପରି ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ମୃତି ରହିବ, ତେବେ ତୁମର ସବୁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଚାଲିବେ, ମାୟାର ଆଦେଶରେ ଚାଲିବେ ନାହିଁ। ନଚେତ ଯଦି ମାୟା ଦେଖିବ ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ଆତ୍ମା ବେପରୁଆ ହୋଇଗଲାଣି, ତେବେ ସେ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବ। କେବେ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି, କେବେ ମୁଖର ଶକ୍ତି ମାୟାର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନିଜର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚଲାଅ। ଏମିତି କେବେ ବି କୁହ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଚାହୁଁନଥିଲି କିନ୍ତୁ ହୋଇଗଲା। ନା, ତୁମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା ହିଁ ହେବ। ଯଦି ଏବେଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହେବାର ସଂସ୍କାର ନିଜ ଭିତରେ ଭରିବ, ତେବେ ଯାଇ ସେଠାରେ ରାଜ୍ୟ ଚଲାଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀର ଆସନରୁ କେବେ ବି ତଳକୁ ଆସ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ଆୟତ୍ତରେ ରହିବେ, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତୁମ ଆୟତ୍ତରେ ରହିବେ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ, ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ହାଜିର ହୋଇଯିବେ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ସହନ ଶକ୍ତିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେବ ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆସିବ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତି ତୁମର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ହାଜିର ହୋଇଯିବେ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ଅଟେ। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ଜିନିଷ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ନିଜ ଜିନିଷକୁ ଯେମିତି ବି ବ୍ୟବହାର କର, ଯେବେ ବି ବ୍ୟବହାର କର, ସର୍ବଶକ୍ତି ତୁମର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସର୍ବ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ତୁମର ଆଦେଶ ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତେବେ କୁହାଯିବ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ, ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ। କ'ଣ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଏହିଭଳି ଅଟ ତ? ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ମଧ୍ୟ ଅଟ ଏବଂ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଟ। ଏମିତି କେବେ ବି କହିବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଖରୁ ବାହାରିଗଲା, ତେବେ ତାକୁ ମୁଖରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ କିଏ ଦେଲା? ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି କିନ୍ତୁ ଦେଖିଦେଲି, କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି କିନ୍ତୁ କରିଦେଲି। ତେବେ ଏସବୁ କାହା ଆଦେଶରେ ହେଉଛି? ଏହାକୁ ଅଧିକାରୀ କୁହାଯିବ ନା ଅଧୀନ କୁହାଯିବ? ତେଣୁ ଅଧିକାରୀ ହୁଅ, ଅଧୀନ ନୁହେଁ। ବାପ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଏବେ ମଧୁବନରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛ, ସେହିପରି ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ଏବଂ ଭରପୁର ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାଅ। ତୁମେମାନେ ତ ଆତ୍ମିକ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଅଟ। ଦେଖ, ଚାରିଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ କିପରି ଆତ୍ମିକ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଭଳି ବା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଥିବା ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଝାଉଁଳା ଫୁଲ ନୁହେଁ, ଫୁଟି ଯାଇଥିବା ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଭଳି ଅଟ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଏହିଭଳି ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ତଥା ଖୁସି ଭାସିଆ ଚେହେରାରେ ରୁହ। ଯଦି କେହି ତୁମର ଚେହେରାକୁ ଦେଖିବ, ତେବେ ପଚାରିବ, ତୁମକୁ କ'ଣ ମିଳିଛି କି ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଛ? ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେହେରା ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଉ। ଯେପରି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କର ଚେହେରା ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ଦେଉ ଯେ ମୋତେ ବାବା ମିଳିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତେ ଠିକରେ ଅଛ ତ? ବିଦେଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ଏଠାରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ନ୍ୟୁୟର୍କର ମୋହିନୀ ଭଉଣୀଙ୍କୁ, ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛ? ହଲଚଲର ଖବର ଶୁଣିବାରୁ ତ ବଞ୍ଚିଯାଇଛ ନା? ଭଲ କରିଛ। ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛ, ବହୁତ ଭଲ କରିଛ। ଆଚ୍ଛା, ଡବଲ ବିଦେଶୀଙ୍କୁ ଡବଲ ନିଶା ଅଛି ତ? ଯଦି ସେତିକି ନିଶା ଅଛି, ତେବେ କୁହ ଆମେ ଡବଲ ବିଦେଶୀ ଅଟୁ। ତେବେ ସେହି ଡବଲ ନିଶା ହେଲା ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ତଥା ବିଶ୍ୱ ଅଧିକାରୀ। ଡବଲ ନିଶା ଅଛି ନା? ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯଦି କୌଣସି ବି ଗ୍ରୁପରେ ଡବଲ ବିଦେଶୀ ପିଲାମାନେ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ବାବା ତ ସାରା ବିଶ୍ୱର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ଆସିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତେ ଦରକାର। ଯଦି ମାତାମାନେ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ବି ଶୋଭା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ।
ପାଣ୍ଡବମାନେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୋଭା କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ଦେଖ, ଯଦି କୌଣସି ସେଣ୍ଟରରେ କେହି ପାଣ୍ଡବମାନେ ନଥିବେ, କେବଳ ମାତାମାନେ ଥିବେ, ତେବେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ? ଏବଂ କେବଳ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଥିବେ କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିମାନେ ନଥିବେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରର ଶୋଭା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉଭୟ ଦରକାର। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର, ନଚେତ୍ ସେମାନେ କହିବେ ଆମ ନାଁ କାହିଁକି କହିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୋଭା ଅଟନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ନିରାକାରୀ ଆତ୍ମା ହୋଇ ନିରାକାର ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ଲଭ୍ଲିନ୍ ହୋଇଯାଅ। ରିଏଲି ଚାରିଆଡ଼ର ସମସ୍ତ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ, ସଦା ସାକ୍ଷୀ ପଣିଆର ସିଟ୍ ଉପରେ ସେଟ୍ ରହୁଥିବା ଅଚଳ ଅଟଳ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଦାତା ପଣିଆର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଗୁଣଦାନ କରୁଥିବା ଦୟାଳୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ନିଜର ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସଦା ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ତଥା ଖୁସିବାସିଆ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମିକ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଦାଦୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସେବା ସାଥିରେ ସବୁଆଡ଼େ 108 ଘଣ୍ଟା ଯୋଗ କରିବାର ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଏହି ଯୋଗର ଜ୍ୱାଳା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିନାଶର ଜ୍ୱାଳା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ବାହାରିବ। ଏବେ ଦେଖ, ସେମାନେ କେତେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ, ପାପକର୍ମର ବୋଝ ସମାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ସେବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣ୍ୟର ଖାତା ଜମା ହେବ। ତେବେ ପୁଣ୍ୟର ଖାତା ତ ଜମା କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଉପରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପିଛିଲା ସଂସ୍କାରର ବୋଝ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗର ଜ୍ୱାଳା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ, ସାଧାରଣ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯୋଗ ତ ଲଗାଉଛ, କିନ୍ତୁ ପାପ ଭସ୍ମ ହେବା ଭଳି ଜ୍ୱାଳା ରୂପ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି, ପୁଣି ବାହାରି ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ, ରାବଣକୁ କିପରି ମାରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଜଳାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ହାଡ଼କୁ ପାଣିରେ ଭସାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ପିଛିଲା ସଂସ୍କାର, ଦୋଷଯୁକ୍ତ ସଂସ୍କାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଉ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, ମରିଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଭସ୍ମ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ମରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଜୀବିତ ହୋଇଯାଉଛି, କାରଣ ସଂସ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ସଂସାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏବେ ତ ସଂସ୍କାରର ଲୀଳା ଚାଲିଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଉଛି ନା, ତେଣୁ ତାର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉ। ତେଣୁ ସଂସ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଯଦି ସଂସ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ବ୍ୟର୍ଥରେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ବ୍ୟର୍ଥରେ ଅନେକ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେବେ ସଂସ୍କାର ମିଳନର ମହାରାହାସର ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ହେବା ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏବେ କେବଳ ରାହାସ ହେଉଛି, ମହାରାସ ହୋଇନାହିଁ। ମହାରାସ କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ? ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ, ଦୃଢ଼ତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅବହେଳା ପଣିଆ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଜିର ବରଦାନ, କର୍ମଯୋଗୀ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ, ବାଣୀ ଏବଂ କର୍ମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରୁଥିବା ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ହୁଅ। କର୍ମଯୋଗୀ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ, ବାଣୀ ଏବଂ କର୍ମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରୁଥିବା ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ହୁଅ। କର୍ମଯୋଗୀ ଆତ୍ମାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବ। ଯଦି କୌଣସି କର୍ମ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ଜାଣିନିଅ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଯଦି ତୁମର କର୍ମ ସାଧାରଣ ବା ବ୍ୟର୍ଥ କର୍ମ ହୋଇଯାଉଛି, ତେବେ ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ କୁହାଯିବ ନାହିଁ।
କର୍ମଯୋଗୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବା ଦରକାର। ତେବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଏହିଭଳି ଆତ୍ମା ହିଁ ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରିୟ, ଲୋକପ୍ରିୟ ଏବଂ ପ୍ରଭୁପ୍ରିୟ ଆତ୍ମା ହିଁ ବରଦାନୀ ମୂରତ ଅଟନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରିୟ, ଲୋକପ୍ରିୟ ଏବଂ ପ୍ରଭୁପ୍ରିୟ ଆତ୍ମା ହିଁ ବରଦାନୀ ମୂରତ ଅଟନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।